निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। वंदु तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कली समुद्र बुड़क लजो प्रगटो सत्य जहाज। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सुंदरकांड की शुरुआत करवा जई रह्या छे पण ए पहेला हनुमानजी महाराज नो एक जय जयकार करिए। एवो जय जयकार करिए मारा सुधी संभळावो जोईए, चमत्कारिक हनुमानजी महाराज सुधी पण संभळावो जोईए। बोलिए चमत्कारिक हनुमानजी महाराज की, रामचंद्र भगवान की, ग्राम्य देवताओं की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बस ही राम चर्चा पधर। इति श्री श्रीमद् रामचरितमानस कलिकलुंश विध्वंसने चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड। હવે જે આ પુસ્તકમાં 29 દોહા આપવામાં આવ્યા છે પ્રથમ પાને ત્યાંથી શરૂઆત। बलि बांधत प्रभु बांधवो सो तन बरमिन जाए। मंगल भवन अमंगल हारी गद कहाई जाब में पारा। जामवंत कह तुम सब लायक कहे रेशपति सुनु हनुमाना। पवन सुकाज कठिन जग माही राम काज लगी तब अवतारा। कनक बरन तन तेज विराजा सिंहनाद करि मारहि मारा। सहित सहाय रावण ही मारे अरे जामवंत में पूछहूँ तो ही करहु तात तुम जाई। निज बल राजीव लेना कपि सैन संग संहारी निज कर राम सीत ही आए। जो सुने चलावत कहत समझत बराम पद नर पावे। तुलसी गावे जस रघुनाथ जस सुनि जिन रोर नारी। जिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे तिरारी। लीलो तल तल श्याम काम कोटि शोभा अधिकर। सुनियता सुगुण ग्राम दास भावाद भगवती कर। मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। चमत्कारिक हनुमान जी महाराज की जय। इति श्री किष्किंधाकांड विराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतं शाश्वतं प्रमेय मनघं निर्वाण शांति प्रदम्। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभो। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनोषं हरे। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं। गोपालचूडामणिं
अन्या स्पृहा रघुपते हते स्मदीये सत्यं वदामि च भवाखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलापदेहं धनुजवन कृषाणु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। હનુમાનજી મહારાજને જાંબનજીએ કીધું કે તમારે ત્યાં જવાનું છે લંકામાં, જાનકીની શોધ તો થઈ ગઈ છે, માને સંદેશો દઈ રામે જે વીંટી આપી છે, જે મુદ્રિકા આપી છે, એ માં જાનકીને આપજો, ત્યાંથી કંઈક નિશાની લઈ અને પાછા આવી જવાનું છે, આટલું કરવાનું છે, પછી કાર્ય તો રામ કરશે, અને રામ કાર્ય કરશે એટલે આપણા યશોગાન કળિયુગમાં માનવો ગાશે, આવું જાંબનજીએ કીધું। અને આવા સુંદર મજાના વચનો સાંભળી અને હનુમાનજી મહારાજ હવે આગળ ચાલે છે એટલે પહેલી ચોપાઈ લખી કે જાંબવંત કે બચન સુહાય સુની હનુમંત હૃદયથી ભાઈ। જાંબુજીના વચનો સાંભળી અને હૃદયમાં ખૂબ ગમ્યા। જો જાંબુજીએ ફરજિયાત ના પાડી હતી, હો કાંઈ નથી કરવાનું ત્યાં જઈને, સતાય લંકા હળગાવીને હનુમાનજી મહારાજ આવ્યા હતા। આ તો એની આજ્ઞા નહોતી રામજીની એટલે, બાકી હનુમાનજી મહારાજ તો 52 વીર અને 64 જોગણી આવે ને એમાંના વીરોમાં મહાવીર, એટલે એને મહાવીર નામ આપવામાં આવ્યું છે। એટલી શક્તિ હતી, ધારે તો લંકા હોતો રાવણને લઈને આવી કે એમ હતા, પણ રામની આજ્ઞા નહોતી। આવો સુંદરકાંડ તરફ આપણે પ્રયાણ કરીએ। જાંબવંત કે બચન સુહાય श्री हनुमंत धैर्य दिवाए अब लगे मोहि पर कौतुक गाए कंद मोद मन भाए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम अब लगे आगो श्री कह देखी और साज मन हर कप देखी यह कही नाई सबन तो माता। હવે હનુમાનજી મહારાજ હર્ષ અને આનંદ ભેર લંકા જવા માટે પ્રયાણ કરે છે। ચાલે હું હર્ષ કરી રઘુનાથજીનું હૃદયમાં સ્મરણ કરી અને હનુમાનજી મહારાજ આગળ ચાલે છે। સિંધુ તીર એક બહુધર સુંદર બાર બાર રઘુવીર સંભારે। આજનું જ્યાં રામેશ્વર છે ત્યાં પહેલાના સમયમાં એક પર્વત હતો, એની ઉપર હનુમાનજી મહારાજ છલાંગ લગાવી છે, જય શ્રી રામ કરી, અને અહીંયા લખાણું કે સિંધુ તીર એક બહુધર સુંદર કૌતુક કૂદી ચઢેવતા ઉપર, એની ઉપર હનુમાનજી મહારાજ એ સમયે ચડી ગયેલા એ પર્વત ઉપર। ઘણા રામેશ્વર જગ્યા હોય એમ કે જ્યાં તો કઈ પર્વત છે નહીં, પણ એ પર્વતનું થયું શું તો આગળ લખાણો જય ગિરી ચરણ દેહી હનુમંતા જેહી એટલે જેમ, ગિરી એટલે પર્વત, જેહી ગિરી ચરણ, ચરણ એટલે એનો પગ, જેહી ગિરી ચરણ દેહી હનુમંતા, એ પર્વતની ઉપર પગ દીધો, ચલે ઉસોગા પાતાલ તુરંત થઈ, તરત પર્વત પાતાળમાં જતો રહ્યો, અને પાતાળમાં જતો રહ્યો, ગામડાની ભાષામાં કહેવાય તો એક શીભડું હોય એની ઉપર હાથી પગ મૂકે એવી હાલત એ પર્વતની થઈ। દહીંનો પોદો હોય ને ઓલું બાળક બેઠું એવું બાળક પગ મૂકે કેવી હાલત થાય એવી પર્વતની હાલત થઈ, જ્વાળાઓ ફેંકવા લાગ્યો, જતો રહ્યો પાતાળમાં। આજની તારીખ સુધી હજી બહાર નથી આવી શક્યો, ક્યાં જતો રહ્યો કાંઈ ખબર ન પડી। એટલે અહીંયા તુલસીદાસજી મહાત્માએ લખ્યું કે ચલે ઉસોગા પાતાળ તુરંતા, અને પછી હનુમાનજી મહારાજે ત્યાંથી છલાંગ લગાવી, એ કેટલી સ્પીડમાં ગયા કોઈને ખબર? બાઇક, સાયકલ, મોટર, ગાડી, પ્લેન, ટ્રેન, એકેય નહીં, કેટલી સ્પીડ તુલસીદાસજી મહાત્માએ બતાવી। જીમિયા મોગ રઘુપતિ કર બાના, જીમિયા મોગ રઘુપતિ કર બાના, એહી ભાંતિ ચલેવું હનુમાના। એવી ભ્રાંતિથી હનુમાનજી મહારાજ ગયા, રામજીની પાસે બાણ હતો ને એમાં એક અમોઘ બાણ હતું, એ પાસામાંથી આમ છૂટે અને એની જેટલી સ્પીડ હોય એટલી સ્પીડમાં હનુમાનજી મહારાજ લંકા જવા માટે નીકળ્યા। પણ હું તો એમ કહું છું કે રામજીનું મન સીતાજીને મળવા માટે અશોક વાટિકામાં પહોંચે ને એટલી વારમાં હનુમાનજી મહારાજે છલાંગ લગાવી દીધી। એટલે જ એક સરસ મજાની ચોપાઈ લખાણી કે મનોજવમ મારુત તુલ્ય વેગમ, કે મનનો જેટલો વેગ હોય એટલો વેગ હનુમાનજી મહારાજનામાં હતો। અહીં આવી અને આ તરુણમાં કંઈક સંકલ્પ મૂકો ને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી, તો એનો વેગ એટલો છે મનનો, કારણ કે ચારો યુગ પ્રતાપ તમારા અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા હનુમાનજી મહારાજ છે, એટલી એની સ્પીડ। તાત્કાલિકમાં જો કોઈ દેવ કામ કરી શકતા હોય તો એ હનુમાનજી મહારાજ છે, પણ બળ યાદ નથી એટલે યાદ અપાવવું પડે। કતુલિક બલધામમ હેમ શૈલાવદેહમ ધનુજવન કૃષાણુ જ્ઞાનિનામ અગ્રગણ્યમ સકલ ગુણિની દાનમ વાનરાણામ દિશમ, આવી રીતે શ્લોક બોલી અને પછી બળને યાદ અપાવવું પડે, ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ કાર્ય કરવા માટે ઊભા થાય। ભક્તિની શોધ માટે નીકળ્યા એટલે પહેલા 3 વિઘ્ન આવે છે, એક સાથે વાત કરી દઉં એટલે ભાઈ મારે સુંદરકાંડને ઊભો રાખવો પડે। પહેલા મેહનાક પર્વત મળે છે, પછી સુરસા મળે છે, પછી સિંહિકા મળે છે, પછી લંકિની મળી છે।
પછી રાવણને ત્યાં જાય છે, માં જાનકી મળતા નથી, વિભીષણજીની પાસે જાય, ત્યાંથી જાનકીની શોધ થાય, અશોક વાટિકામાં ગયા, માં જાનકીની પાસે બેઠા, જાનકીને કીધું કે મને ભૂખ લાગી છે, મારે કંઈક ખાવું છે, ખાવા માટે બાળ ફળ ફૂલને અશોક વાટિકાને ઉજાડી નાખી. પછી હનુમાનજી મહારાજને અક્ષય કુમાર આવ્યો છે યુદ્ધ કરવા માટે, અક્ષય કુમારને આવતા વેચે જ હરાવી નાખ્યો. પછી મેઘનાદ ઇન્દ્રજીતને મોકલ્યો છે, ઇન્દ્રજીતને તે વતાવી નાખ્યો પહેલી જ વારમાં, પોતાને મૂર્છા આવી ગઈ, પાછો ઊભો થયો, બ્રહ્માસ્ત્ર સંધાન કર્યું અને પછી નાગ પાસોથી બંધાઈ ગયા. પછી હનુમાનજી મહારાજને લંકામાં લઈ ગયા. એક વિવાદ એવો પણ છે કે મહાવીર હતા તો બ્રહ્માસ્ત્રથી હું કામ બંધાઈ ગયા હનુમાનજી મહારાજ, પણ આગળ લખાણું છે પ્રભુ કારજ લગી કપી બંધાવા, કે પ્રભુના કાર્ય માટે થઈ અને હનુમાનજી મહારાજ બંધાઈ ગયા. તો આગળ ચોપાઈ આવશે, હું તમને કહીશ કે પ્રભુનું કાર્ય કરવાનું હતું, એ કામ પ્રભુને કરવાનું હતું, એટલે હનુમાનજી મહારાજ બંધાઈ ગયા. બાકી એને બ્રહ્માસ્ત્ર કાંઈ કરી શકે એમ હતું નહીં. આવી પોતાનામાં શક્તિ એટલે 4 વિઘ્ન પહેલા મળ્યા, મહેનાક, સુરસા, સિંહિકા અને લંકિની. અને લંકિની સુધી હનુમાનજી મહારાજને આપણે અવિરત હવે સુંદરકાંડને ચાલવા દઈશું. બરોબર, મને ક્યાંક ક્યાંક એવું લાગે છે કે વર્ણનમાં થોડુંક તમને કન્ફ્યુઝ થાય છે, મજા નથી આવતી લાગે. સમજાવું ને, વચ્ચે વચ્ચે સમજાવું. બરોબર, થોડુંક બંધારણ બાંધવા પૂરતું સમજાવું. એક કામ કરો, સમય પણ બહુ જતો રહેશે, 6-7 કલાકે વર્ણન થાય. આપણે લંકા હળગાવી દઈએ ત્યાં સુધી વર્ણન સમજાવું, પછી વર્ણન કરશું નહીં. પછી વર્ણન કરીએ તો બીજા 9 વાગી જાય. એટલે લંકા હળગાવી દઈએ, લંકા હળગી જાય પછી આપણે શું કામ છે? રામ રાજ ને પ્રજા સુખી. બરોબર, એટલે લંકાનું દહન કરીએ ત્યાં સુધી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. પ્રસંગ થોડોક સારો છે એટલા માટે. આવો, ક્યાં પહોંચ્યા આપણે? જલનિધિ રઘુપતિ દૂત બિચારી, જય જય રામ હોઈ સમારી, હનુમાન તે બરસા હર પુન कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा बिसराम, मंगल भवनय मंगलहारी, नमो सुरसर बिहारी. મહેનાક પર્વત પહેલું વિઘ્ન આવ્યું છે, સમુદ્ર પર છલાંગ લગાવી. એટલે મહેનાક બહાર આવ્યો, ભગવાને કીધું કે જા, રામનો દૂત આવ્યો છે, એના શરણે થઈ જાય, એને થોડી વાર વિશ્રામ આપ. હનુમાનજી મહારાજને કીધું કે મારી ઉપર વિશ્રામ કરો. ત્યારે આ દોહામાં લખાણું, રામ કાજ કી રહે બિનુ મોહી કહા વિશ્રામ, કે મહેનાક આમાં મને વિશ્રામ ન હોય. મહેનાકને આશીર્વાદ આપી અને હનુમાનજી મહારાજ આગળ ચાલ્યા. જાત પવન સુત દેવન દેખા, रामे कहु बल बुद्धि विशेषा, સુરસા નામ હિન કે માતા, जन आय सही तेरी बाता, આજ સુરન મોહી દીન આહારા, जन कह पवन कुमारा, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, श्री राम जय राम, રામ કાજ કરી ફિર મે આવો, सीता कई तुझी प्रभु सुनावो, તબ તબ બદન પ્રયત્ન હુઆઈ, सत्य कहो मोहि ध्यान जमाई, તબને જતન દેહી નહીં જાના, जस दिन मोहि कहु हनुमाना, ઓ જન હરિ કહી બદન સુસારા. આગળ સુરસા મળી છે, પોતાનો ચહેરો બહાર કાઢ્યો છે સમુદ્રમાંથી અને હનુમાનજી મહારાજને કહે છે કે હે બાલક, તું ક્યાં જઈ રહ્યો છે? હું તને હમણાં જ ખાઈ જઈશ, મને ભૂખ લાગી છે, તું મારો આહાર છે. અને પોતાનું મુખ પહોળું કર્યું છે, 1 યોજન પોતાનું મુખ પહોળું કર્યું. 1 યોજન એટલે કેટલું? આજના 12 કિલોમીટર. આમાં ચોપાઈ લખાણી છે, જો જન ભરી દેહી બદન પસારા, કપી તનુ કિન્હ દુગુન વિસ્તારા. હનુમાનજી મહારાજ ડબલ ત્યાં છે, 2 યોજન એટલે 24 કિલોમીટર. હનુમાનજી મહારાજ 24 કિલોમીટર એટલે અહીંથી મારું ઘર 20 કિલોમીટર છે અને મારા ઘરથી કૃષ્ણનગર ડેપો 4 કિલોમીટર છે. આ જગ્યા ઉપરથી હનુમાનજી મહારાજ કૃષ્ણનગર ડેપોમાં પહોંચે ને એટલા લંબાઈમાં ત્યાં. અને આગળ સુરસાએ શું કર્યું? તુલસીદાસજી મહાત્માએ આ કલમ લખી છે. એને વિચાર આવ્યો કે હવે જો લખતો જાય તો બહુ વાર લાગશે, એટલે એને સીધું સુરસાની સામે ડબલ થયા, સુરસા એની ડબલ થઈ, 4 યોજન થઈ. હનુમાનજી મહારાજ 8 યોજન થયા. પછી તુલસીદાસજી મહાત્માએ 8 ને 4 ન લખ્યું, સીધું 16 યોજન લખી નાખ્યું કે 16 યોજન પોતાનું મુખ પહોળું કર્યું. તુરત ભવન સુત 32 ભયું, 384 કિલોમીટર હનુમાનજી મહારાજે શરીર વધાર્યું સુરસાની સામે. પછી હનુમાનજી મહારાજને વિચાર આવ્યો, લખ્યું છે કે તુરત ભુવન સુત 32 ભયું,
મોબાઈલમાં કેલ્ક્યુલેટર કરજો 32 યોજન એટલે આજના 12 કિલોમીટર એવા 12 કિલોમીટર એવા 32 કરો ને એટલે લગભગ 384 થાય છે. એક બે આ ભાઈએ ગણ્યું હતું મને ભૂલાઈ ગયું પણ લગભગ 384 એટલે વલસાડ વાપી સુધીનું હા પાક્કું થાય છે એમ જ કીધું મને એટલી જ થાય છે ગણતરી. આટલું શરીર વધાર્યું પછી હનુમાનજી મહારાજને વિચાર આવ્યો આ તો રાક્ષસી છે, હું આમ મજા કરીશ તો એ પોતાનું મુખ વધારતી જાહે. એક પગ મારો રામ છે ત્યાં પહોંચશે અને એક પગ લંકામાં જાહે તો રામ તો ઓળખી જાય કે મારા દૂતનો પગ છે, પણ લંકાવાળા વિચાર કરશે કે આ આવ્યું હું. એટલે હનુમાનજી મહારાજે નાનું એવું રૂપ લઈ અને સુરસાના આજો સરપંચ સાહેબ એ દાંત કાઢે છે પણ જે લખાણું છે એની વાત કરું છું. લખાણું છે જો 16 જોજન મુખ તે થયું તુરત દાસુ દૂત કભી રૂપ દેખ હા 16 જોજન મુખ થયે મને બોલવાડી દીધું. તુરત પવન સુત 32 ભયું કે તરત હનુમાનજી મહારાજ 32 યોજન થયા. એ 32 યોજનનો માપદંડ હું આપું છું તમને. હનુમાનજી મહારાજને પછી વિચાર આવ્યો કે હવે આ રાક્ષસી માયા છે, નાનું એવું રૂપ લીધું અને પોતાના મુખમાં જતા રહ્યા. છેક ઉદર સુધી જઈ બધું ચેકિંગ કરીને પાછા બહાર આવ્યા અને હનુમાનજી મહારાજે કીધું કે માં તારે મને ખાઈ જવો તો હું તારા મુખમાં જઈને વી આવ્યો. અરે તારા મુખની તો વાત અલગ, તારા પેટ સુધી જઈને વી આવ્યો અને તારા ઉદરમાં જઈને હું બહાર આવ્યો એટલે હવે હું તારો દીકરો કેવા હવે તું મને ખાઈ શકે નહીં. પછી સુરસાએ કીધું કે જાઓ બાલક તમારી બુદ્ધિ અને બળને વારી જાઓ, તમને આશીર્વાદ આપું તમે રામ કાર્ય કરશો. આગળ સિંહિકા સુધી હનુમાનજી મહારાજ પહોંચે છે. આગળ 16 જોજન મુખ તે થયું શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ 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 જસ જસ સુરસા પદમ પઠાવા દાસ દૂત કપિ રૂપ દિખાવા સત જોજન તે આનંદ કિન્હા કિન રૂપ મનસ કરિન્હા શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ બદન કૈત પુનિ બાહર આવા કોઈ સુરન જય લાગી પઠાવા राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि ले जानो बोलो मंगल भवन अमंगल हारी निश्चर एक सिंधु महराही जीव जंतु जय गगन उदाई गहै सात सक सोन उदाई स्वैसल हनुमान कह जिन्हा आहि मारि मारुत सुत वीरा कहाँ जाई देखी बन शोभा काना सर्वल फूल सुहाए शैल विशाल देखिए आगे कुमार कछु कपि के अधिकारी गिरिवर जटिलंका कहते अति उत्तम जल निधि जो पासा कोट विकृत मणिकृत सुंदराय तना कूपवापी सो है बहुकाल देह विशाल शैल समान अतिबल कर्ण जहि परिचितन भटकोटि न विकट तन नगर चहुदिशि रक्षै लागी तुलसीदास की कथा तुझ है कहे पूर्ण कुमारी देखी बहु अभी मन की न विचार बोलो હનુમાનજી મહારાજ આગળ એક સિંહિકા મળે છે, પોતાના પડછાયાને પકડી લે છે, એક મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કરી અને હનુમાનજી મહારાજ લંકામાં આવ્યા છે. આગળ સમુદ્રના કિનારે આજનું જ્યાં શ્રીલંકા છે ત્યાં એક ત્રિકુટ પર્વત છે. એ પર્વતની ઉપર હનુમાનજી મહારાજ ઊભા રહ્યા અને ઊભા રહી અને લંકાનું દર્શન કર્યું કે હવે હું જાઉં કઈ રીતે.
હનુમાનજી મહારાજે મચ્છર જેવડું રૂપ લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને મચ્છર જેવડું રૂપ લઈ અને હનુમાનજી મહારાજ પ્રવેશ કરે છે લંકા નગરીમાં. આ ત્રીજા દોહામાં લખાણો પૂર રખવારે દેખી બહુ કપી મન કિન વિચાર કે અનેક રક્ષકોને જોઈ અને હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે હું જાવ કઈ રીતે. ત્યારે અતિ લઘુ રૂપ ધરો નિશી નગર કરો પૈસા. એ નગરમાં પ્રવેશ કર્યો અને કેવડું રૂપ લીધું બહેનો? મચ્છર જેવડું રૂપ લીધું. આવું મેં એક જગ્યાએ કીધું ને, મચ્છર જેવડું રૂપ લીધું રાણીપમાં. તો મને એક બેન કે મચ્છર જેવડું રૂપ લીધું તો ઓલી વીટીનું શું થયું? જે મુદ્રિકા લઈ ગયા હતા ને હનુમાનજી મહારાજ જાનકી, કે એ વીટી ક્યાં ગઈ હતી? મેં કીધું તો એ વીટી કવડી હોય. મેં કીધું રામે પહેરી હોય વીટી અવડી હોય, કદાચ આમથી મોટી હોય, હાલો ને, પણ આટલી જશે ને કે આવડી તો નહીં હોય. તો કે પણ એનું થયું હું રૂપ તો તમે મચ્છર જેવડું કયો. આમાં જો આગળના દોઆમ લખાણો મસક સમાન રૂપ કપી ધરે. મસક એટલે મચ્છર જેવડું રૂપ લીધું. મેં કીધું બેન એ ભગવાન હતા, આપણે માણસ છીએ, આપણે એમાં બહુ ઊંડું ચર્ચામાં ઉતરાય નહીં. મેં કીધું પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાં. મને કે પણ તોય તે વીટીનું કંઈક થયું તો હોય ને. મેં કીધું 384 કિલોમીટર થયા હતા. મેં આગળ તો કીધું તો એને હાર પહેર્યો, એને વસ્ત્રો જે પહેર્યા હોય એનું શું થયું છે? કાંઈ તૂટી જ ન ગયું હોય. એને કદાચ જબ્બો પહેર્યો હતી, કાંઈ ફાટી તો ન ગયો હોય. પોતે દેવ કાર્ય કરવા માટે નીકળ્યા હતા. આ બધી દેવ શક્તિઓની તુલસીદાસજી મહાત્માએ વર્ણન કર્યું છે. મેં કીધું આમાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખી દર્શન કરીને બહાર નીકળી જવાનું. મને કે એ વાત ખરી હો. મેં કીધું મારું માનવું એવું છે કે મચ્છર જેવડું રૂપ લીધું હોય તો મચ્છર આપણને કરડે ને બ્લડ લઈને નીકળી જાય. એ બ્લડ જેવડું થયું હોય એવડી વીટી થઈ ગઈ હોય. જો વિરાટ થયા હોય તો ત્યાં આભૂષણો વધ્યા હોય ને ઘટ્યા હોય. મચ્છર જેવડા થયા તો આરે આ વસ્તુ જે હોય એ એવડી થઈ જાય. મને કે તમારું રોજનો રહ્યો ને. મેં કીધું એવું નથી બેન, મારું આવું માનવું છે, પછી તમારી જેવી ઈચ્છા. એટલે મચ્છર જેવડું રૂપ લઈ અને હનુમાનજી મહારાજ લંકામાં પ્રવેશ કરે. છતાંય રાક્ષસી ઓળખી જાય છે. અને આગળ મસક સમાન રૂપ કપી ધરે નામ લંકિની એક નિશ્ચરે મુદ્રિકા એક મહાકાવ્ય હાલે ફણી સંભાળી ઊઠી સૌ લંકા. લંકિની આવી છે લંકાના ગેટ ઉપર અને પેલા તો એક મુષ્ટિકા મારી કે લખ્યું ને મુઠિકા એક મહાકપી હની. એક મુષ્ટિકા મારી એટલે રુધિર બમત ધરની ધન મળી. મોઢામાંથી લોહીની ઉલટી થવા લાગી અને નીચે પડી ગઈ. પછી પુની સંભારી ઉઠી સો લંકા જોરી પાણી કર વિનય સશંકા. હરીને ઊભી થઈ અને બે હાથ જોડીને વંદન કરવા લાગી કે તમે રામના દૂત છો. એક પરચામાં તરત ઓળખી ગઈ. કીધું કે હા હું રામનો દૂત, મારું નામ હનુમાન છે. મારી માં જાનકીનું હરણ કરીને લાવ્યો છે રાવણ, એને હું લેવા માટે અહીંયા આવ્યો છું. કીધું કે એ તમે જે કરો એ તમને છૂટી, પણ મને છોડાવો. બોલે બ્રહ્માજીએ આગળ વરદાન આપ્યું છે કે બ્રહ્માજીએ કીધું રાવણ તને આ વરદાન આપું છું, પણ લંકીની હું અને મને ભગવાન કહેતા ગયા જ્યારે તને મારે ને ત્યારે સમજી લેજે કે હવે લંકાનો નાશ છે. એટલે આગળની કડીમાં લંકીની બોલે છે કે जब रावण ही ब्रह्म बर दिनहा विकल होश ते कपि के मारे तात मोर यति पुण्य बहुता राम कर दूता के तात मोर यति पुण्य बहुता देख्यो नहीं અને રામ કર દૂતા કે રામજીના મને દર્શન ન થયા પણ રામદૂતના દર્શન થયા. મને આશીર્વાદ આપો. હનુમાનજી મહારાજ આશીર્વાદ આપ્યો અને લંકીને મોક્ષ પ્રદાન કર્યો. પાછળ માતાઓ બહેનો દીકરીઓ આવ્યા છે જેમને સુંદરકાંડ પાઠ સાથે સાથે કરવો હોય તો અહીંયા પુસ્તક છે, આવી અને પુસ્તક લઈ જાજો જેમની પાસે ન હોય. અને સુંદરકાંડ પતે પછી પુસ્તક મને પાછા જમા કરાવી જાજો. તમારે ઘરે જોઈતું હોય તો સરપંચશ્રીનો કોન્ટેક્ટ કરજો, એ મારો કોન્ટેક્ટ કરશે તો પુસ્તકો મોકલાવી દઈશ. હમણાં હનુમાન જન્મ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે એટલે પુસ્તકોની જરૂર પડતી હોય છે અને અત્યારે હાલમાં તાત્કાલિક મળતા નથી હોતા. એટલે અહીંયા જેમને પણ જોઈએ એ લઈ લેજો વાંચન કરવા માટે. આવો સ્વર્ગ બારક સુખ હરિ તુલા એક યંગ બોલો મંગલ ભવન મંગલ હારી શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. હવે રાક્ષસી અધમ નારી અને સતાય પહેલી ચોપાઈ હનુમાનજી મહારાજને કહે છે હો, એ ચોપાઈ આપણે લેવા જેવી છે. પ્રતિશીલ કર કી જય સબકા હૃદય રાખે કૌશલ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ.
જાઓ પ્રભિષી નગર કી જય સબ કાજુ હૃદય રાખી કૌશલપુર રાજુ. આ એમ કે છે કે આ નગરમાં તમે પ્રવેશ કરો પણ તમારા હૃદયમાં રઘુકુળને રાખજો, રઘુનાથને, કૌશલપુર રાજને, કૌશલ્યાના દીકરાને હૃદયમાં રાખજો. એમ તમને હું પણ કહું છું કે કાંઈ પણ કાર્ય શરૂઆત કરો ને, કોઈ સારું કાર્ય કરવું હોય કે ખરાબ કામ કરવું હોય, જો કે બધા સારા કામ માટે પ્રાર્થના કરતા હોય એવું ન હોય. ચોર ચોરી કરવા જાય તો એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને જાય કે આજ હું કોકનું પડાવતો આવું, આમાં ભગવાન મને પ્રેરણા આપજો એમ. એટલે સારું કામ કરો, ખરાબ કામ કરો, પણ ભગવાનનું નામ લેતા લેતા કાર્ય કરો એટલે એ કાર્યમાં ક્યારેય વિઘ્ન આવે નહીં. આવું રાક્ષસી કહે છે હનુમાનજી મહારાજને. આગળ गरल सुधारी पुकार ही मिताई गोपद सिंधु तल सिलाई रस मेरु रेणु समताई श्री राम जय राम श्री राम जय राम रस मेरु रेणु समताई राम कृपा करि चितवा जाई अति लघु रूप धरे हनुमाना भगवाना मंदिर मंदिर प्रति कर शोधाई गए दशानन मंदिर मोही विचित्र नहीं जात समाई शयन किए देखा कपि तेहि मंदिर मनुष्य देवी देवी पौन एक पुनि दीप सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रामायुधयं प्रीत गृह शोभा वर्णिन जाई राम श्री का भक्तता देखे हर जग फिराई मंगल भवनय मंगल हरे लंका निज शरण कर निवासा सज्जन कर वासा मन बहु कर करे कपिलागा तेरी समय विभीषण जागा राम राम ते सुमिरन निरहा सज्जन चिन्हा ईशन हटे करम वैकाली साधु भाव नकार जहानी इंद्र रूप धरि बचन सुहाए सुनत विभीषण वही गाय कर प्रणाम पूछी कुछ लाई महल मज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन मह कोई भोले हृदय श्री असोई कि तुम राम से रागी आयो मोहि संकट लागी अब हनुमंत कहीं सबे राम कथा निज नाम सुरत सुगल तन कुल कमल मकर सुनी गुण बोलो गावो मंगल भवन मंगल हारे હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે રાવણ સૂતો હતો ત્યાં ત્યાં જાનકીને જોયા નહીં, વિભીષણજીની પાસે આવ્યા. વિભીષણના ઘરને જોયું, આંગણામાં તુલસીનો ક્યારો એક દીપક પ્રગટી રહ્યો હતો. ધનુષ્ય બાણ વિભીષણજીના મકાનની અંદર એનું જ્યાં ઘર હતું એની જે પરણિત કુટિકા હતી ત્યાં દોરેલા. અને હનુમાનજી મહારાજને થયું કે યહાં કહા સજ્જન કરવા હતા, ત્યાં રાક્ષસોની નગરી છે પણ અહીંયા સજ્જનનું ઘર ક્યાંથી, લાવ મને તપાસ કરવા દે. વિપ્ર રૂપ તેવી બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ અને હનુમાનજી મહારાજ એ વિભીષણના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો. વિભીષણની સાથે મિત્રતા થઈ અને પછી કહે છે કે સંતના દર્શન થયા, આ રામ કૃપા વગર સંત મળતા નથી, પણ મને બતાવો કે આપ કોણ છો અને કયા કારણોથી આવ્યા છે. બંનેની સાથે વાત થઈ, સીતાજીની શોધ લઈ અને આવો વિભીષણજીનો સંવાદ આગળના સુંદરકાંડમાં આપવામાં આવ્યો છે. तब हनुमंत कहे सबे राम कथा निज नाम सुरत सुगल तन कुल कमल मकर सुनी गुण गावो मंगल भवनय मंगल हारे जिर बिहारी सुर पवन सुत रहनि हमारे जीव विचारे तात कपहु मोहि जाने नाथा हरे मान गुण नाता राम सुधर कसु साधन ताहे मन सरोज बनमाही हम महिमा भरोस हनुमंता मिलहि नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह निरहा मोहि सर्व विघ्ना बोलो विभीषण प्रभु के रीते जय सदा से वकबर प्रीति अहम कवन में परम सुलीना भजन सब समय विधीना राम से जो लाभ हमारा हमारा उसमें अगम सखा सुनो मोह कर रघुवीर बोलो मंगल भवनय मंगल हारे राम हो यथा विचारे यही विधि कहत राम गुण गामा कोई सब कथा विभीषण कहे अब हनुमंत कहा सुन माता जुगत विभीषण सकल सुनाई कर सोई रूप गयो पुरि धमवा विचार करो
जल निज हरि विकासा समझ कहत जानकी रघुबीर भारती सूर्य हरि आने मोहि अलग तिलक राज नहीं तोहि હવે આ બાજુ જ્યાં જાનકી બિરાજમાન હતા ત્યાં રાવણ આવ્યો છે ને રાવણ કહે છે માં જાનકીને કે એકવાર મારી સામે જો મારી મંદોદરી જેવી રાણીને પણ તારી દાસી બનાવી દઉં પણ તું મારી સામે તો જો રામચરિત માનસમાં જ્યારથી રાવણ હરણ કરીને લાવ્યો છે માં જાનકીનું ત્યારે એક વખત પણ રાવણનું મોઢું નથી જોયું એટલે અહીંયા કહે છે કે એક બાર બિલોકમાં મોરા કે તું ખાલી મારી સામે તો જો માં જાનકીએ તરો જે હતી ને આપણે દાબ લાવીએ દાબ એ બાજુમાં તું ખેંચી અને કીધું કે તું તો આ તણખલાની સમાન છો મારી અને મારો રામ છે ને એ અવધનો રાજા છે અને સૂર્ય સમાન છે ભાંડો સમાન કીધા છે અને રાવણથી રહેવાનો મેં ક્રોધમાં આવ્યો આ કોઈ સુની ખગોદ સમ રામ હિ ભાનુ સમાન बोला सीता के मम कृति अपमाना श्याम सरोज दाम सम सुंदर भुज कंकर समद सिकंदर भुज कंकर तमय सिघोरा चंद्रहास हर मन परिताप रघुपति बिरहन संजात सीता की बलवारा ऐसे सकल नित्य शरण बुलाई बस दिवस बहु कहान माना राम जय राम जय जय राम अमन कयो दस्कन कर इहा पुता सिनि वृंद सीते नाम दिखावहि सहे रूप बहुवंदा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम कीट लगाव राक्षसी का सबनो बोल सुनाय से सपना सरौल कामना सबने बानर लंका जारी सात मान से नाथ भुवारी कर आरोजन गण दस सीसा खंडित भुज बीसा एक विधि श्री राम जय